ఏం కాదు తిరిగేది కూడా పెడదాం. ఆగండి ఆగండి. రండి రండి అడుగుండి కొద్దిగా అడుగుండి ఇటుకోండి ఇటుకోండి. Respected professors, my dear PG students of Arts College, all of you very good afternoon. My name is Nandini. I have been studying in 4th class. Today I am very happy to be here. I am going to speak about education in Telangana. Important in our life. It helps us learn new things, become smart and achieve our dreams. A good education system makes a strong future for children like us. Our Chief Minister Revanth Reddy Garu is doing great work for education. He wants every child in Telangana to study well and become scholars. Today I want to tell you something about education in Telangana. Let me start with a small thought. Imagine a school without good classrooms, books or proper facilities. Will students enjoy learning? No. But today things are changing. Our Chief Minister Revanth Reddy Garu is improve education for all students. Because of his efforts, schools are becoming better. We have cleaner classrooms, proper furniture and good learning materials. This helps us study happily. We are going to compete everyone in the world. We are going to compete everyone in the world regarding English basics. Challenge. We are going to compete everyone in the world regarding English basics. Challenge. We are going to compete everyone in the world regarding English basics. Challenge. Thank you. Raval? Respected Principal of Usmania University Arts College, respected professors, my dear PG students of Arts College, all of you very good afternoon. My name is Rahul. I have been studying in 4th class. Today I am very happy to be here. I am going to speak about education in Telangana. Education is very important in our life. It helps us learn new things, become smart and achieve our dreams. A good education system makes a strong future for children like us. Our Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu is doing great work for education. He wants every child in Telangana to study well and become successful. Because of his determination, many schools are improving. Classrooms are becoming clean and comfortable. Students are getting good benches, books, and better learning facilities. This year, in addition to midday meal, our Honorable Chief Minister is going to provide breakfast. For this again, we are thankful to our Chief Minister, sir. Teachers are also helping us learn in a better way. They teach us with care and make learning fun. We are not only learning subjects but also values like discipline and kindness. Earlier, some schools did not have proper facilities, but now many changes are happening. We feel very happy and proud to study in such a good environment. We go to school excitement every day. We thank our Chief Minister for supporting students and improving schools. We promise that we will study well and make our parents and the teachers proud. Thank you everyone. We are going to compete everyone in the world regarding English basis. Challenge. We are going to compete everyone in the world regarding English basis. Challenge. We are going to compete everyone in the world regarding English
English basis. Challenge, challenge, challenge. Respected Principal of Usmania University Arts College, respected professors, my dear PG students of Arts College, all of you very good afternoon. My name is Vamshika. I have been studying in 5th class. Today I am very happy to be here. I am going to speak about education in Telangana. Our Chief Minister says education is very important. So our is making schools beautiful. We now have clean toilets, fresh water to drink, and big playgrounds. We get free books, bags, and 2 sets of uniforms. We also get tasty food at noon. Because of this, more children are coming to school every day. When we study well, Telangana will become a smart state. Let us all promise to come to school daily and thank you. We are going to compete everyone in the world. Regarding English basics, challenge, challenge, challenge. We are going to compete everyone in the world regarding English basics, challenge, challenge, challenge. We are going to compete everyone in the world regarding English basics, challenge. Pneumono, ultra, microscopic silicovolcanoconiosis, సిలికా ధూళి పీల్చడం వల్ల కలిగే వ్యాధి. హిప్పోపోటోమాన్సోసిస్, ఫెడోలియోఫోబియా, పెద్ద పదాల వల్ల కలిగే భయం. సూపర్ క్యాలిఫ్రాగిలిస్టిక్ ఎక్స్పియలిడోసియస్, అద్భుతమైన. సూడో హైపోపారాథైరాయిడిజం, ఒక రకమైన థైరాయిడ్ వ్యాధి. ప్లాసినాసిన్ హిలిఫిలిఫికేషన్, అంతగా విలువ లేనిది. యాంటీ డిస్టాబ్లిష్మెంటేరియిజం, రాజ్యం మరియు చర్చి విభజన వ్యతిరేకత. ఎలక్ట్రోఎన్సెఫలోగ్రాఫికలీ, మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధి. ఈరోజు ఆర్ట్స్ కాలేజీకి ఒక 10 మంది విద్యార్థులు వచ్చారు. ఈ 10 మంది విద్యార్థులందరూ రంగారెడ్డి జిల్లాలోని సాహెబ్ నగర్ మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు. వీళ్ళందరూ 5వ తరగతి లోపు చదువుతున్న విద్యార్థులు. ఆర్ట్స్ కాలేజీకి ఎందుకు వచ్చారు చిన్నపిల్లలు అనే సందేహం వస్తుంది మీకు. ఎందుకు వచ్చారంటే ఆర్ట్స్ కాలేజీ చూడడం కోసం రోజు కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వస్తూ ఉంటారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ విద్యార్థులు ఆర్ట్స్ కాలేజీని చూడడం కోసం రాలేదు. ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ విద్యార్థులతో ప్రొఫెసర్లతో మాట్లాడడం కోసం వచ్చారు. ఏం మాట్లాడతారు? గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ స్కూల్ విద్యార్థులు ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చదువుతున్న విద్యార్థులతో ప్రొఫెసర్లతో ఏం మాట్లాడతారు అనే సందేహం కలగవచ్చు. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. 4వ తరగతి విద్యార్థి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. ఎవరితో? ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చదువుతున్న విద్యార్థులతో, ప్రొఫెసర్తో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు. కర్నాటి సురేంద్ర బాబు గారు వారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇంగ్లీష్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలకి ఈజీ మెథడ్లో సులభమైన పద్ధతులు నేర్పించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ అనగానే చాలామంది భయపడిపోతారు. కఠినమైందని, అర్థం కాదని, మాట్లాడలేమని, రాయలేమని, మన మాతృభాష కాదని భయపడుతూ ఉంటారు. ఆ భయం నుంచి పిల్లల్ని బయటకు తీసుకురావడం కోసం కర్నాటి సురేంద్రబాబు గారు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరిలో? కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే, కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లల్లో కాదు, అట్టడుగు వర్గాలు, కూలీనాలి చేసుకునే తల్లిదండ్రుల పిల్లలు. ఆ పిల్లలు ధైర్యంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలరు అనే ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్న విద్యార్థులకి, తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు
ఈ పాటికి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి వచ్చేసాయి. అంటే ఎక్కడ తెలుగు మీడియం లేదు తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తెలుగు మీడియం లేదు. ఇప్పటికే అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చేసి కనుక భవిష్యత్తులో అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చదవాలి, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలంటే భాషా నైపుణ్యం రావాలి. భాషా నైపుణ్యం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే 10th క్లాస్లోకి వస్తుంది. ఏ భాషనైనా అనర్గళంగా నేర్చుకోవడం అనేది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకే సాధ్యమవుతుంది. ముఖ్యంగా పదాలు నేర్చుకోవటం, ఆ పదాల మధ్య ఉండే ధ్వని నేర్చుకోవటం, పదాలను వ్యక్తం చేసేటప్పుడు ఏర్పడే ధ్వని, ఆ సంబంధాన్ని. కనుక సాహెబ్ నగర్ పాఠశాల విద్యార్థులు ఇవాళ ఆర్ట్స్ కాలేజ్కి వచ్చి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ విద్యార్థులతో ఒక వాక్యం, ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే ఆ సెంటెన్స్ని 700కు పైగా అది నెగిటివ్గా ఎట్లా ఉంటుంది, పాజిటివ్గా ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది, పాస్ట్ టెన్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది అనే ఈ భిన్నమైనటువంటి ఒకే సెంటెన్స్ 700 సెంటెన్స్గా మార్చి ఇక్కడికి వచ్చిన సాహెబ్ నగర్ విద్యార్థులు మా ఆర్ట్స్ కాలేజీలోని ఎంఏ ఇంగ్లీష్ విద్యార్థులకు చెప్పినందుకు, వారు అనర్గళంగా మాట్లాడుతున్నందుకు వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. భవిష్యత్తులో ఈ పిల్లలు ఏమవుతారో మనకు తెలియదు. కలెక్టర్ కావచ్చు, రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, టీచర్ కావచ్చు, అలాంటి గొప్ప విద్యార్థులుగా వీళ్ళు మారడానికి సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చేయూతనివ్వాలి. ప్రభుత్వం కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ఆంగ్లాన్ని నేర్పించడానికి సులభమైన పద్ధతి ఏమిటి అనేది ప్రభుత్వం అన్వేషించి భయం లేకుండా నేర్పించడానికి సురేంద్రబాబు గారు చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వ అధికారులు, మంత్రులు వారు అర్థం చేసుకునే వారికి సహకరిస్తే ఇట్లాంటి సాహెబ్ నగర్ లాంటి కొన్ని వేల స్కూల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. దాదాపు 20,000కు పైగా స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ప్రైమరీ స్కూల్స్, అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్. 20,000 స్కూళ్ళలో లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వీళ్ళంతా పేద విద్యార్థులు. ఆ పేద విద్యార్థులకి సులభమైన ఇంగ్లీష్ రావాలని, నేర్పించాలని కోరుకుంటూ సురేంద్రబాబు గారికి, వారి మిత్ర బృందానికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ విద్యార్థులకి శుభాకాంక్షలు. దిగి బాగుంది ఇటు. అటు దిక్కిరే అటు రండి.